हालेलुया। हालेलुया। सलाम। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें। हम ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ वचन सुनने तो पहले छोटी जी प्रार्थना में जावांगे। खुदा अब तक आपने आराधना को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद। आपके स्वर्ग की राज्य में कबूल हो जाए प्रभु। अब आइए पिता, अपने बच्चों से बातचीत कीजिए। अपने दास दासी को अपने आत्मा के द्वारा चलाएं, ताकि जब उनके मुख से तेरी स्वर्गीय वाणी निकले प्रभु, तेरे लोग बड़ी आशीष पाए, बीमार चंगाई पाए, दुखी लोग आराम पाए और पापी लोग नजात पाए। सारे नेटवर्क सिस्टम को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। साउंड सिस्टम को भी प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। ग्लोरी टू गॉड। कि तुसी सारे जने परमेश्वर दा वचन सुनने लिए तैयार हो? ग्लोरी टू गॉड। आज का जड़ा साडा वचन दा विषय है कि कर्म बिना जड़ा विश्वास है वो बेकार है या व्यर्थ है। पिछले संडे ने उसे सिक्ख्या सी कि विश्वास करने के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह उत्ते विश्वास किते बिना तुसी कुछ नहीं पा सकते। हालेलुया। 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 सब तो पहला तो इहो गल है कि मसीह जीवन का सब तो पहला स्टेप जड़ा कि प्रभु यीशु मसीह उत्ते विश्वास करना है और विश्वास भी सच्चा करना है, झूठा विश्वास नहीं करना। झूठा विश्वास केड़ा हुंदा है? झूठा विश्वास जेड़ा हुंदा है सिर्फ मुंह दे शब्दां दे द्वारा हुंदा है, यानी कि शब्दों द्वारा ही लोग कहते हैं कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह उत्ते बहुत विश्वास करदा हां। शब्दां दे द्वारा तो बहुत बोलेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह ते बहुत विश्वास करदा हां। सानू तो वड्डा परमेश्वर ते विश्वास है, बस सिर्फ शब्दां तक ही सीमित रहंदे ने। उस विश्वास नू साबित करके नहीं दसदे। उस विश्वास नू झूठा विश्वास किया जाता है, पर जड़ा सच्चा विश्वास होता है उस विश्वास नू साबित भी किया जाता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह दे लोकां दा सब तो पहला जड़ा कदम की है विश्वास करना, ते विश्वास भी परमेश्वर ते सच्चा करना। उन सच्चा विश्वास केड़ा होता है? सच्चे विश्वास नू साबित करके दिखाया जाता है। यानी कि सच्चे विश्वास दे विच काम भी जड़े आ वो भी मौजूद होंदे। सच्चा विश्वास जड़ा होंदा है सिर्फ शब्दां तक ही सीमित नहीं रहता। सच्चे विश्वास विच जेकर मैं दसां तां परमेश्वर दी आज्ञावां भी शामिल होंदियां हैं। यानी कि सच्चा विश्वास अपने कम्मां द्वारा भी साबित करके दसदा है। यानी कि परमेश्वर की आज्ञा ते चलन ते उन्हें ते विश्वास करन ते उन्हें ते चलन ते ही असी विश्वास नू साबित करते हैं। परमेश्वर के वचना ते चल के ही साबित करके दिखाता है कि असी परमेश्वर नू कितना प्रेम करते हैं। ते सच्चे विश्वास दे विच तुहाडे काम बोलदे हैं, तुहाडा जीवन बोलदा है। ते परमेश्वर दे जड़ा सेवक है अपने विश्वास विच की बोलदे हैं? झूठा विश्वास विच की बोलिया जांदा है? सिर्फ शब्द बोलदे ने, सिर्फ शब्दां दे विच झूठा विश्वास। पर सच्चे विश्वास विच की हुंदा है?
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। हालेलुया। हालेलुया। जिस चीज प्रभु की वचनों को जिस चीज में हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। विश्वास ये छोटा है, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੈ, छोटा है, विश्वास छोटा है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, विश्वास कर्मों की बिना कोई भी विश्वास व्यर्थ है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। विश्वास के बिना हमारे भले काम व्यर्थ है। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। भले काम करता है, बड़े अच्छे काम करता है, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, बड़े ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, विश्वास नहीं करता, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, उसके भले काम कुछ नहीं कर सकता। ਉਸਦੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। काम तो लीडर मिनिस्टर बहुत करते हैं, ਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੰਤਰੀ, ਲੀਡਰ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, विश्वास नहीं करता। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ नहीं ਕਰਦੇ। पर सच्चा विश्वास करना, ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, सत्य को सिखाता, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। अगर विश्वास में तो विश्वास भी व्यर्थ है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ। विश्वास भी आपके भले काम नहीं है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, विश्वास के बीच में प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, विश्वास व्यर्थ है। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। तो बहुत से लोग विश्वास करते ਤੇ ਏਦਾਂ ਤਾਂ बहुत ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, हैं, विश्वास से उनको कुछ बरकत क्यों नहीं मिलती? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾस ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀष ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? उनकी विश्वास भी कर्म नहीं होता है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। काफी लोग उसी पर विश्वास तो बहुत करते हैं, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, उनके कामों को नहीं करते, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, उसी के कामों को नहीं ਪ੍ਰਭੂ करते, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। प्रभु की आज्ञा का पालन किए बिना विश्वास से उनको कुछ नहीं मिल पाएगा। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੁਝ नहीं मिल ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਦੇਖੋ ਦਾਦੀ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨ ਲਓ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। वचन पर चल नहीं सकता है। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, पक्की बात है, आपका विश्वास भी सच्चा होता है। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਹੈ। झूठे विश्वासी लोग कभी परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते। ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, जिनको आगे वचन पर अच्छा नहीं लगता, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। प्रार्थना करना उनको वचन पढ़ना उनको रोजा रखना अच्छा नहीं लगता। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। वही झूठे विश्वासी लोग जगह जगह भटकते हैं, ਤੇ ਉਹੀ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹਨ, बार चर्च बदलते हैं। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। कन्वेंशन पे जाओ, उधर क्रूसेड पे जाओ, ਇੱਧਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਕ੍ਰੂਸੇਡ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, उनको मिलता कुछ भी ਤੇ नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। पक्की बात है, जो सच्चे विश्वासी होते हैं वो वचन पर चलेगा। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਗਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾसी ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, प्रभु के कामों को करेगा। ਯਾਨੀ कि परमेश्वर ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ये भी पक्की बात है, जो वचनों पर चलेगा उसको बरकत भी मिल जाएगी। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। सच्चे विश्वासी अपने जीवन के भले कार्यों के द्वारा ये प्रमाणित करता है। ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ कि उसका विश्वास सच्चा, ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। झूठे विश्वास केवल शब्दों तक सीमित रहता है, ਪਰ ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, कभी आगे नहीं बढ़ता। ਉਹ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। भले काम भी दो प्रकार के होते ਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ हैं, भले कर्म भी दो प्रकार के होते ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਲੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ हैं। ਨੇ। एक तो बाइबल के अनुसार काम, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ, दूसरा दुनिया के अनुसार काम। ਦੂਸਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ। अगर तुम दुनिया के अनुसार काम करते हो, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, दुनिया के अनुसार चलते हो, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, दुनिया को खुश रखने के लिए काम करते ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। हो, ऐसा करते ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿੰਨੇ ਆਫੀਸਰ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। हैं कि दुनिया की खुशी से मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। जैसे काम से खुश होती है उनको उसी प्रकार के काम करते हैं। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀਓ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। को लोग विश्वास भी करते हैं दुनिया को खुश करने के काम में। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। दुनिया की खुशी के काम करते हो, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, दुनिया की खुशी की जिंदगी जीते हो, ਯਾਨੀ कि दुनिया ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹੋ, झूठे विश्वास करते हो, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। सच्चे विश्वासी दुनिया के अनुसार नहीं, बाइबल के अनुसार चलते हैं। ਪਰ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ। उनका जो काम होते हैं, उनका जो जीवन जीना होता है प्रभु के वचन के मुताबिक होता ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। है। लोग भले कार्यों के द्वारा ही तो आपको पहचानेंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਗੇ जब सच्चे परमेश्वर पर कितना विश्वास ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। करते विश्वास तो करते हो, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ काम नहीं करते। ਪਰ ਭਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, अगर मैं कोई जिंदगी नहीं जीते, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਭਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ, सच्ची जिंदगी नहीं जीते, ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ, जिंदगी नहीं जीते, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ, को कुछ भी मिलने वाला ਤੇ नहीं। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। सच्चा विश्वास की ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ को भले काम करने से आपका उद्धार नहीं हो पाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉद्धार ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। रोज बच्चा के जीवन में आपके भले काम आप सच्ची जिंदगी नहीं जीते। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो विश्वास किस काम का? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? कहते हैं कि मैं तो प्रभु को मानता हूँ, प्रभु को सच्चा विश्वास करता हूँ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭु ਤੇ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। अपने जीवन में चलते रहे, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, काम करते हैं, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, आपके विश्वास की क्या वैल्यू? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਦਰ? जितना मर्जी शब्दों से कहते हैं, मैं तो प्रभु तगड़ा विश्वास करता ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ जिन्ना मर्जी अपने शब्दां द्वारा कही जाओ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ। हूँ। कि विश्वास की कोई वैल्यू नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। आपका विश्वास झूठा है। ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। सच्चा विश्वास साबित करके दिखाता है, ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, अपने जीवन की तरह साबित करके बताता है, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, वो उसी प्रकार की जिंदगी भी जीता है। ਯਾਨੀ ਉਹ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। जिससे याकूब 2 की 14 से 26 तक पढ़े। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਚਨ ਦਾ, ਯਾਕੂਬ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਆਇਤ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, मेरा जो मेन टॉपिक है, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, 14 से 26 तक। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? इससे पढ़ दो, इससे पढ़ दो।
हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ। कोई व्यक्ति कहता है मुझे विश्वास तो बहुत है, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ उसको क्या नाम ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ। कहता ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, के बीच में से समझाऊंगा आपको जो भी समझाऊंगा। ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਜੋ समझावांगा। क्या ऐसा विश्वास भी कभी उद्धार कर सकता है। जिस प्रकार का विश्वास आपको उद्धार कर सकता है, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉद्धार ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, जिसमें कर्म तो है लेकिन विश्वास है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। आपका विश्वास आपको उद्धार नहीं कर सकता। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉद्धार नहीं कर सकते। आगे बढ़िए। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे तो क्या लाभ। कोई व्यक्ति भूखा है, वो मिलता है, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, आपको मिलता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, केवल शब्दों की तरफ उसको तसल्ली दे दो, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, जो उसकी जरूरत है उसको दे देना, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ नहीं, उसका क्या फायदा। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। केवल तसल्ली देने का उसको क्या फायदा। ਸਿਰਫ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। विश्वास करता हूं कि प्रभु आपकी जरूरत पूरी करेगा। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। उसकी जरूरत पूरी नहीं करते, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, उसको क्या फायदा। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। आगे बढ़िए। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर आपका विश्वास भी कर्म के साथ ना हो, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, आपका विश्वास भी सत्ता पे करा हुआ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। आपके विश्वास के ऊपर कर्म नहीं, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, उसमें प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ, उसके वचन का पालन नहीं, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ उसके ਨਹੀਂ, बीच में भले काम नहीं करते, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, किसी को बुला नहीं करते, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, काम नहीं आते, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, आपका विश्वास भरा हुआ है। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨ ਲਓ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। आगे बढ़िए। वरना कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं तो तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। वरना कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं। देखो याकूब एक व्यक्ति के इंसान ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ जिसको केवल परमेश्वर पर विश्वास है, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। उसको याकूब ये पूछता है, ਉਹਨੂੰ याकूब ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, अपना विश्वास मुझे कर्म के बिना तो दिखा। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ। विश्वास करता हूं, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, लेकिन उसके जीवन में कर्म नहीं, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ, याकूब उसको क्या कहता है, ਤਾਂ याकूब ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, कर्म के बिना मुझे दिखा, तेरा विश्वास कितना है। ਕਰਮ ਦੇ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। कर्म के बिना प्रभु के वचन पे जो बिना विश्वास को दिखा नहीं सकता। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ये किसी पे विश्वास दिखाने वाली चीज थोड़ी है। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। विश्वास तो महसूस करने वाली चीज है। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। अपना विश्वास कैसे दिखा सकता है। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। कर्मों के बिना कोई विश्वास दिखा नहीं सकता। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ऐसे कोई नहीं सकता। ऐसे विश्वास तो केवल झूठा विश्वास है, ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, केवल शब्दों के द्वारा चलता है। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। याकूब उसको कहता है कि तू विश्वास तो करता है, मुझे दिखा तो सही। ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। क्या कहता है, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे क्या कहता है, ਦੇਖੋ ਯਾਕੂਬ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, अपने विश्वास को तुझे कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। याकूब कहने का मतलब क्या है? ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, अपनी जिंदगी के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। ਮੈਂ ਆਪਣੇ
अपने जीवन दे द्वारा तेनू दसांगा। यानी कि मैं अपने जीवन च परमेश्वर के वचनों उत्ते चलदा वां, मैं तेनू दिखावांगा कि मेरा विश्वास किदां है। कोई इंसान बिना परमेश्वर के वचनों उत्ते चले, बिना कर्म किते हुए अपने विश्वास नू किदां दिखा सकदा है? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। देखो याकूब उस इंसान को पूछ रहा है कि तू विश्वास करदा है परमेश्वर ते, बहुत चंगी गल है। ए चंगी गल है कि तू कहना है कि इको ही परमेश्वर है। याकूब उस इंसान को कहता है ऐदा तां दुष्ट आत्मा भी विश्वास करदी है और कहदी है कि इको ही परमेश्वर है। दुष्ट आत्मा भी तो विश्वास करदी है ते तुसी भी विश्वास करदे कि इको ही परमेश्वर है। सिर्फ इको ही परमेश्वर ते विश्वास करना इतना ही काफी है। ओदे अनुसार अपने जीवन को जीना भी है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? देखो याकूब उस इंसान को निकम्मा कहता है। निकम्मे इंसान को की कहता है कि तू यह भी नहीं जानता कि कम कम्मा बिना विश्वास तेरा बेकार है। यानी कि जे तेरे जीवन विश्वास ही विश्वास है, तू कम नहीं करता, भले कम नहीं करता, परमेश्वर की आज्ञा ते नहीं चलता, ते तेरा जड़ा विश्वास है वो बेकार है। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों के साथ धार्मिक न ठहरा था? देखो याकूब अगे पुराने नियम की गल दस है कि अब्राहम ने जो अपने बेटे नु वेदी उत्ते चढ़ाया, देखो खुदावंद ते विश्वास तो करदा सी, इसलिए अपने विश्वास के द्वारा जरा धर्मी गिनया गया। पर विश्वास के नाल नाल उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी किया। परमेश्वर ने उसनु कहा कि अपने बेटे नु लेके वेदी ते चढ़ा दे, ते अब्राहम चल पिया वेदी ते चढ़ाने वास्ते। यानी कि उन्हें कम किया, उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा मान के कम करके साबित किया कि मैं परमेश्वर को कितना प्रेम करना, कितना विश्वास करना। तुसी भी जब तक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके वो कम नहीं करते जड़ा परमेश्वर तुहानू करदा है, तो तुहाडा विश्वास जड़ा झूठा है। बहुत सारे मसीह लोग विश्वास तो करते हैं, किन्ने लोग कहते हैं कि असं तो बहुत बड़ा विश्वास करते हैं। ठीक है, तुसी विश्वास करते कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर मुक्ति दाता है। पर सिर्फ कला मुक्ति दाता कहने नाल काम नहीं चलेगा जब तक उनके तुसी अनुसार नहीं चलोगे। ओनू क्या जाता है कर्म बिना विश्वास जरा बेकार है। सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कामों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वैश्या भी उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? जड़ा कि याकूब ने राहाब वेश्या का भी एक एग्जाम्पल दिता है। राहाब वेश्या ने यहोशू के भेजे हुए जासूसा की सहायता की सी। उन्होंने अपने घर विच रखा सी ते उन्होंने दूसरे रस्ते तो उसने विदा कर दिता सी। अगे जाके यहोशू ने अपनी सेना नूं आज्ञा दी सी कि राहाब वेश्या नूं छड़ देना, तेनू कोई भी नुकसान ना पहुंचाना,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਚਾ ਲੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जिस प्रकार से तुम निकल जाते थे कहते थे, ਇਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, जो निकल के दूसरे क्या हो जाता ਤੇ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? है, मृत हो जाता है। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, स्त्री को कोई जला देता है, कोई दफना देता ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। है। उसी प्रकार से अगर आपके विश्वास में कर्म उठाए, ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ, आपका विश्वास भी रहता है। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अकेले विश्वास आपको बचा नहीं पाए। यानी कि कल्ला किया गया विश्वास पे तो बचा नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जो आपको समझने में आसानी में और मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਜਿਨ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਪਾਸੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸੀ ਜੋ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ अन्य ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? मैं बाकी सेवका की गल नहीं कर रहा, मैं अपनी गल कर रहा, मैं उस इंसान को बिल्कुल भी चंगा नहीं समझता। हो सकता है कुछ सेवक ऐदा दे समाज विचों जिन्होंने तुसी चंदा दे दो, उन्होंने रोटी खिला दो, उन्होंने प्रेज कर दो, वो ठीक समझन, पर मैं ऐदा नहीं करता। हालेलुया। ते ऐदा दा ही प्रेम, ऐदा दी जेकर विश्वास तुसी प्रभु ते करदे हो ते प्रभु भी तुहानू चंगा नहीं समझेगा। प्रभु ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਾਪੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਕਾਫੀ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤੀ ਕਵੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਵੈਸੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖੂਬ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ये उसका खूब इस काम का ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ, विश्वास किस काम ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ किस ਕੰਮ ਦਾ, ये झूठा है ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, विश्वास भी झूठा है ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। जिस विश्वास में जिस प्रेम में आज्ञा का पालन है ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ, वो विश्वास झूठा है ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। कोई और एग्जाम्पल ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਵਾ। जिस किसी फैक्ट्री में काम करते हो ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ उसमें भी ड्यूटी करते ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, हो कहते हो कि मालिक को कॉन्ट्रैक्टर को हम आपसे बहुत प्रेम करते ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਨਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ, ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, हैं बीच में विश्वास ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। करते कुछ जिस तरीके से को टचता है उस तरीके से चलते हैं ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, पालन नहीं करते ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, किस काम का ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ, तो झूठा है ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। कोई और एग्जाम्पल ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਵਾ। सफर कर ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਡਰਾਈਵਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪੁਲਿਸ ਕਲੋਨੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋਗੇ, ਜੋ ਚਰਚ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਜੂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪੁਲਿਸ ਕਲੋਨੀ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਈਓ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟੰਗਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ, ਤੂੰ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਏ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖੋ ਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਦ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉੱਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗੀ, ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,
ਆਂਦੀ ਸੋਈ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖੋ ਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਬੀਜ ਬੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੀਜ ਬੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਡਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਸਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜੋ ਜੁੜੀ ਸੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜੋ ਜੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਚਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੋਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ 3 ਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹ 1 ਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇਗਾ ਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰੋ
ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ आपको क्या मिलने वाला? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? विश्वास किस काम का? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? विश्वास आपको कुछ नहीं देगा। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। विश्वास के साथ आया। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। दुआ कर दो। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਸੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। उनसे बात की, उनके लिए दुआ की। ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ उनको कुछ बातें समझाई, प्रार्थना किया करो, कैसे वचन पढ़ते हैं, कैसे रोजाना ਤੇ बताओ। ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, आया करो। ਸੰਡੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, इसका सही बातें समझाओ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। के पास से क्या सब कुछ भूल गया। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। के पास से जाने के बाद सब कुछ भूल गया। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਸੰਡੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਪਾਸੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ, ਅਪੋਸਟਲਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਪੋਸਟਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਤੀ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਭਵਿष्यवाणी ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਵਿष्यवाणी ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਸ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਵਚਨ ਪੜਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜੋ ਭਵਿष्यवाणी ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ यूपी ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਟਾ ਫਿੰਗਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ, 1 ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸਵੇਰੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। दास ने कहा जी तो बचा कोई बीमारी दोबारा आ गई। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ। कई लोगों की पैसिकों की दुआ से चंगे हो जाते हैं। ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ वचन पर नहीं चलते, ਪਰ ਜਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, नहीं करते, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, नहीं करते। ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, जी वचन पर नहीं चलते, क्या पर नहीं ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, चलते, उनकी बीमारी दोबारा आ जाती ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। है। के पति की बात बताता हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। एक पति रोज घर में बैठा रहता है, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਪਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, काम पे नहीं जाता, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, विश्वास से बैठा रहता है। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ मुझे तो विश्वास है कि मेरे परिवार को रोटी दे देगा। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਗੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, गुजारा करते हैं। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ वो घर में बैठा है, काम करने जाता है। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उसका घर में बैठे का विश्वास पक्का है। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ, कोई भी काम किए बिना कर्म किए परमेश्वर कैसे बरकत दे देगा? ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ? परमेश्वर ज्यादा emergency में किसी को ऐसा कर सकता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, कभी जानबूझ के घर बैठा है, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ बूझ के ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ परमेश्वर की परीक्षा लेता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। इस घर से वो उसका काम कैसे करेगा? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? इस घर की जो जंगल में थी, परमेश्वर ने उनके लिए मकान गिराया। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜੋ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਨਾ ਗਿਰਾਇਆ, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, जब उनके पास काम हो गया, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ उसको खाली बैठे खाना देना बना कर ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, देना बंद कर ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੰਨਾ ਗਿਰਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। दिया। कभी काम नहीं करते, आपका भजन नहीं करते, कैसे बरकत पा सकते? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ बरकत ਪਾਓਗੇ? विश्वास सबसे छोटा, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟਾ ਹੈ, विश्वास सबसे छोटा है। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਝੋ ਏਦਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। आपको मिला, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ, उसने कहा, मुझे रोटी चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। आप उसको बड़ी मीठी आवाज के साथ बड़ी शांति देते हो, उसको बड़ी शब्दों के साथ शांति देते ਤੁਸੀਂ बड़ी मिठी आवाज ਦੇ ਨਾਲ बड़ी शांति भरी आवाज ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ शांति ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ हो, आपकी मदद ਕਿ करें। ਜਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। उसको जो जरूरत है तो हम उसको रोटी देते हैं, तो उसको कपड़ा देते हैं, तो उसको पैसा देते ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ, हैं। तो उसका आपके शांति पर मीठे शब्दों से उसका पेट भर जाएगा। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂति ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? मुझे बड़ी विश्वास से उसको समझाया, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, बड़ी विश्वास से आपने उसकी प्रार्थना भी करी, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, विश्वास के शब्दों से उसका पेट भर जाएगा, ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ? कुछ नहीं करेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। उसी अगर लोगों की विश्वास के शब्दों से प्रार्थना तो करते हैं, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, विश्वास दिखाते नहीं हो, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, शब्दों के द्वारा दिखाते हैं, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, नहीं करते, अपना पालन नहीं करते, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ जिस ਕਰਦੇ। तरीके से ऊपर चलते को कहते हैं, उससे चलते नहीं। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। आपके विश्वास को खाते होते हैं, आपके विश्वास में कोई ताकत नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਝ ਲਓ ਥੋਥਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। कोई वकील का एग्जाम्पल देता ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। हूँ। किसी कोर्ट का केस किसी वकील को सौंप दिया, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, वकील का नाम बड़ा सुना था, वकील बड़ी केस लड़ता है, बड़ा जीतता है। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। विश्वास के साथ अपने केस को वकील को सौंप दिया, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, वकील को कहते हैं, मैं बड़े विश्वास के साथ दे दूंगी, आप मुझे जिता देंगे। ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਦੋਗੇ। वकील ने जब उसको कहा, मुझे पेपर दो, फिर पेपर दो, इस डेट पर ये काम करना, वो करना है। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ, जो 20 नहीं देते, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗੀ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, वकील पेपर नहीं आप दे रहे, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਮੰਗੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, जो वकील की डेट पर बुलाया, किसी पर बुलाया, आप जाते नहीं। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਵਕੀਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जिस पर काम किया, वकील पर विश्वास रखो, जिसका काम चल ਫਿਰ जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ
ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ? ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੇਵਕ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ ਅਸੀਂ 15 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਨਾਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਗੀ ਨਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਛੂਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਗੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਛੂਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਰਕੁਸ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 35 ਆਇਤ ਦੇਖੀਏ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ, ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਕੁਸ 10 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੰਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਨਾ 5 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 38 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ 23 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਲੋਕ। ਦੇਖੋ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਕੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਡਾਕੂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਧਾਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਤੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਡਾਕੂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪ੍ਰੇਰਿਤ 19 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ,
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਚਲਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ विश्वास से ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ऐसा नहीं कि पर ऐसा होते थे पर एक गल याद रखना कि एक बारी बार बार नहीं किया गया एक बारी परमेश्वर उन्होंने विश्वास ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 5 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲੋਕ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਰਚਾਈ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਦਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇਗਾ देखो पुराने लोग भी है कहन कि बस हम करना कुछ ना पवे बस साडे जीवन चमत्कार हो कोई भी इंसान जरा आज पुराना विश्वासी कदे कदे ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ मेरे जीवन जब मैं प्रभु ਨੂੰ ग्रहण नहीं किया सी उदों परमेश्वर ने नवे नवे मेरे विश्वास ਨੂੰ देख के चमत्कार कर दिता पर जिवें आज मेरे प्रभु की सेवा करते करते 25 साल हो गए आज मैं कमा सिर्फ विश्वास के नाल ही मेरे जीवन च काम होंदे जान मैं काम कोई ना करा यानी कि कर्म कोई ना करा यानी मैं किसी आज्ञा का पालन ना करा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता यानी कि एक बारी परमेश्वर ने मेरे जीवन विश्वास के नाल चमत्कार उस तो बाद मैंने अपने विश्वास के नाल आज्ञा ते चल के अपने विश्वास को साबित करना आज भी परमेश्वर नवे लोगों के जीवन च आज भी काम करता है पर एक बारी करेगा बार बार ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੂਸੇਡਸ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ 10,000 20,000 50,000 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ पर ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ पुराना विश्वासी उत्थे मान लो क्रूसेड ते गया उनकी प्रार्थना की जाती है मान लो प्रभु ने बड़ा प्रेम करता है बड़ा विश्वास करता है और आज्ञा ते भी चलता है कोई दुष्ट आत्मा ने कोई परेशानी ने उन्हें घेरा पाया है ते परमेश्वर उन्हें भी चंगा कर सकता है परमेश्वर पुराने लोगों तो की उम्मीद करता है कि ए मेरे वचना ते चल के आशीष पाए ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਖੂਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਉਤਪਤੀ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ यानी कि उनके जीवन च विश्वास ते आज्ञा पालन इकट्ठे चल रहे एक
ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦੇ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੀ। ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ। ਨੂਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਨੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 8 ਲੋਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਰ ਮਾਦਾ ਕਰਕੇ ਸੀ ਉਹ ਬਚਾ ਲਿੱਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਹੰਨਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਥ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਨਾ 2 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਾਖਰਸ ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਾਖਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਰਦੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਸ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਪਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। याद रखो परमेश्वर ने सिर्फ विश्वास करने दे नाल बिना आज्ञा पालन दे करन बिना अगर तुसी कहंदे हो मैं विश्वास करना ते तुहाडा विश्वास मतलब झूठा है। तुहाडा विश्वास झूठा है ते तुसी सच्चे विश्वासी नहीं। जेकर तुसी प्रभु दा वचन पढ़दे नहीं ते उहदे ते चलदे नहीं, जिस तरीके नाल प्रभु दा वचन चलण नूं कहंदा उहदे ते चलदे नहीं, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਰਥ। ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। देखो इब्राहिम जेकर जब विश्वास के नाल कर्म करता सी, परमेश्वर ने की उन्हें कोई कमी रखी, कोई कमी नहीं। 100 साल दे विच जदों बुढ़ा हो गया सी, उसदी पत्नी भी बुढ़ी हो गई सी, तद परमेश्वर ने उन्हें बच्चे दी आशीष दी। देखो अय्यूब नूं देखो विश्वास दे नाल कर्म भी करता सी। देखो उसदी संपत्ति जिहड़ी पूरे देश भर विच फैली। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਨ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜੀ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਏ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, वचन कदे पढ़ते नहीं, बपतिस्मा तुसीं लिता नहीं, प्रभु भोज विच शामिल नहीं, पवित्र जीवन नहीं, जरा सोचो सिर्फ तुहाडा विश्वास बहुत नहीं। हाँ, तुहाडा नंबर, पहले नंबर ते विश्वास तुहाडा होना बहुत जरूरी। जिवें कि मैं पहले ही तुहानूं वचन की शुरुआत की थी, तुहाडा वचन ते पहला स्टेप जिहड़ा मसीह विच विश्वास करना जरूरी है, पर विश्वास दे नाल नाल कर्म भी जरूरी है। जे तुसी विश्वास करदे हो, कर्म नहीं करदे, आज्ञा पालन नहीं करदे, तुहाडा विश्वास झूठा है। यानी कि जो कुछ प्रभु दा वचन करन नूं कहंदा तुसी करदे नहीं। देखो मत्ती 7 अध्याय दी 21 आयत विच देखो, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। देखो परमेश्वर खुद कहते हैं, तुसी बहुत सारे लोग मैनू प्रभु प्रभु तक कहो, बहुत सारे लोग कहते हैं सानू तकड़ा विश्वास, तकड़ा विश्वास, पर प्रभु जी कहते हैं सारे के सारे स्वर्ग राज्य च प्रवेश नहीं करते, सिर्फ वही प्रवेश करेंगे जड़े मेरे पिता की आज्ञा, यानी जो मेरे पिता के वचना होते चलते हैं। जेकर ਅਸੀਂ यूहन्ना 14 ਦੇ 15 ਵਿੱਚ देखिए, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। देखो परमेश्वर साफ कहते हैं, जेकर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ प्रेम करते हो, जेकर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ विश्वास करते हो, ਤੇ परमेश्वर ने एक कंडीशन लगाई, मेरी आज्ञा ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਪਾਲਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਪਰ
याद रखो झूठा प्रेम ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ। किन्ने मसीह लोग ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੋ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। जेकर ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ यूहन्ना 2:5 आयत ਨੂੰ पढ़िए, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। देखो परमेश्वर का प्रेम किंदे ਵਿੱਚ सिद्ध ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? उस इंसान ਦੇ सिद्ध ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦੇ वचਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। यानी कि जिवें इदां कहां परमेश्वर ਦਾ विश्वास उस इंसान ਦੇ ਵਿੱਚ सिद्ध ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ वचਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। जेकर ਉਹਦੇ वचਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਉद्धार ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। जेकर ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ यूहन्ना 5 अध्याय उनकी 2 आयत ਨੂੰ देखो, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਪਾएंगे कि सच्चे परमेश्वर ਦੇ ਪਾਲਣ। देखो मान लो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਰਚ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ 10-10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? कर्म बिना विश्वास जरा बेकार है। कर्म बिना विश्वास की है व्यर्थ। जेकर पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 18 आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ देखिए, देखो प्रभु का दास की कहता है, हे बालकों हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हे बालकों ਅਸੀਂ वचन और जीव ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, सिर्फ जीव दे नाल ही नहीं बल्कि काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। अपने कम्मा नाल भी प्रेम करिए। जेकर ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਤਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਾ ਹੈ। क्योंकि सच्चे विश्वास दे विच आज्ञा पालन नहीं आता। चाहे तो असी सेवक हो चाहे तुसी विश्वासी हो, तुहाडे उत्ते सारे उत्ते कानून जड़े लागू। सिर्फ पास्टर कहलान नाल काम नहीं चलता। जब तक बचन जो कुछ तुहानू करन लई कहंदा उस ते नहीं चलदे। मान लो तुसी कहंदे हो साडे दादे परदादे ईसाई सी, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਿਰਫ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਈਸਾਈ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ विश्वासी लोग होंगे जो अन्य जाति च आके परमेश्वर ते विश्वास करते 6 महीने साल बाद उन्होंने बरकत मिलनी शुरू हो जाती है। ऐदा क्यों? क्योंकि विश्वास के नाल वचन की आज्ञा का पालन भी करते, और विश्वास के नाल कर्मां का पालन भी करते, इसलिए उन्होंने बड़ी बरकत मिल जाती है।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ सच्चा प्रेम करता ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ हूँ, सच्चा विश्वास करता हूँ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ पक्का विश्वास करता ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ हूँ। पक्के विश्वास की निशानी क्या है? याद रखो पक्के विश्वास ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ बस शब्दों से नहीं, बस ये निशानी है। ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ आपके काम बोलने चाहिए विश्वास के अंदर। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ जीवन का काम का विश्वास कैसा है? ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ जीवन का काम का विश्वास कैसा है? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ चल का काम का विश्वास कैसा है? ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ विश्वासी का चल ठीक है, ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ विश्वास झूठा है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ विश्वास भी अच्छा होगा, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ विश्वास भी पवित्रता भी हो। ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ जो व्यक्ति सच्चा विश्वास करता है, वो पालन भी करे। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ क्या आपको समझाया? ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ विश्वास आपको जोर सीख लिया होगा। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ अकेला विश्वास आपको उद्धार नहीं कर पाएगा। ਇਕੱਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਉद्धार ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ विश्वास करता हूँ, किसी पे करता है ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। कोई मुझे करता है नहीं। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आप बहुत अच्छी काम करते हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ याद रखना ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ विश्वास को बचा नहीं पाएगा जब आप उसके वचनों पर नहीं चलेंगे। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु का दास याकूब क्या कहता है? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ अगर वो पर चलिए, आपका विश्वास पता कैसा है? ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ जैसे बिना आत्मा की आपका शरीर ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ से निकल जाता है, ਜਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ शरीर से निकल जाता है, ਜਿਸ सरीर चो आत्मा निकल जाता है शरीर कभी क्या करता है? और शरीर का फिर पता की किया जाता है शरीर कुछ कर सकता है, कि वो शरीर फिर कुछ कर सकता है कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता शरीर को क्या करते हैं? और शरीर का फिर की करते उसको दफना देते कोई उसਨੂੰ जला देता है कोई दफना देता है हैं। उसी खास आपका विश्वास है। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ कर्मों का पालन नहीं करते, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ उनका विश्वास भी उस मरी हुई स्त्री की तरह है। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ उस स्त्री की कोई वैल्यू नहीं, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ उसी प्रकार से आपके विश्वास की कोई वैल्यू नहीं। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ इस जीवन का पहला स्टेप का विश्वास करना है। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ विश्वास के बाद क्या है? ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ विश्वास के अंदर से आपको कर्मों पर चलकर साबित करना है। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ विश्वास को सिद्ध ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ करना चाहिए। हम सच्चे विश्वास ਤਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ कर्मों का पालन नहीं करते, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ वो झूठे विश्वासी कहा करो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ आप खुद कहा करो ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਰੋ मैं झूठा ਕਿ विश्वास। ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ अपनी आंखों को बंद कर ले, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ अपने सिरों को ढक ले। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਓ जितने विश्वास से चुना है, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, जो बातचीत की है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ सच्ची तौबा कर लो। ਇਸੇ ਕੜੀ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ वास्तव में केवल नाम का विश्वासी था, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ कर्मों का पालन नहीं करता था, ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ का पालन नहीं करता ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ था। जब तेरी वजह से सीख लिया, ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ सच्चा विश्वासी बनूंगा, आए। काम का विश्वासी करूंगा। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਂਗਾ। जीवन बोलेगा, मेरे विश्वास को मेरा जीवन बोलेगा। आज तो बाद मेरा जीवन बोलेगा मेरे विश्वास बारे मेरा जीवन बोलेगा लोग आपका जीवन लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ आप अपने विश्वास को दिखा कैसे सकते हो? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ जब तक आपके कर्म ना बोले, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਬੋਲੇ जब तक आपका जीवन ना बोले, ਜਦ तक ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬੋਲੇ आप अपने विश्वास को दिखा कैसे सकते हो? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ अपने कर्मों पर चलकर, वचनों पर चलकर, अपने जीवन की तरह तुम अपने विश्वास को दिखा सकते ਸਿਰਫ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ हो। प्रभु आज के बाद मैं तेरे वचनों का पालन करूंगा, ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੂੰਗਾ का पालन करूंगा, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੂੰਗਾ मैं चलूंगा
आज्ञा पालन करांगा। करके दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा विश्वासी हूँ। मैं आज्ञा पालन करके दिखावांगा कि मैं कितना तगड़ा विश्वासी हूँ, सच्चा विश्वासी हूँ। कि मैं कितना सच्चा विश्वासी हूँ। विश्वासी को आज्ञा पालन करके दिखाओ। सच्चे विश्वासियों आज्ञा पालन करके दिखाओ। झूठे विश्वासी को दिखाओ, बड़ी बरकतें रुकी पड़ी। हो सकता झूठे विश्वासी होने के कारण ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ। विश्वास की वजह से कितनी बरकतें रुकी। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰੋਪਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। पछताव कर लेंगे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰ ਲਓਗੇ। प्रभु आज ही आपके लिए रास्ते खोल दे। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦੇ। लोगों ने तेरे बच्चों को बड़ा ध्यान से सुना। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। सुनेंगे प्रभु। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ। चलने वाले बन जाए। ਹੁਣ तो प्रभु जी तेरे बच्चे इस वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उससे चलने वाले बन। जड़ पकड़ जाए। ਹੁਣ तो प्रभु जी ये सुनिया गया वचन तेरे लोगों की जिंदगी विच जड़ पकड़ जाए। विश्वासी बन ਹੁਣ तो जाए। प्रभु जी सिर्फ नाम दे विश्वासी नहीं बल्कि कर्म करने वाले विश्वासी बन जाए। विश्वासी साबित हो सके। इन्हां दा विश्वास सच्चा जड़ा है कि वो कर्मां दे नाल ही साबित हो सके, तू सच्चा विश्वास करता है। ताकि दुनिया इन्हां दे कम्मां नूं देख के कहन के सच्चा विश्वास है। कोई ऐसा विश्वासी जो झूठे विश्वास करता है, आज तू तौबा करके उसको क्षमा कर देना जेकर प्रभु। प्रभु जी कोई ऐसा दा विश्वासी जड़ा झूठा विश्वास करदा सी, जेकर उन्हें आज तौबा कर ली तां तौबा नूं कबूल कर। कर दो। जेकर इस वजह ना कोई उनकी बरकत आशीष रुकी पड़ी सी तो खुदा यीशु दे नाम ही आज तो उनकी आशीष रिलीज कर दो। रिलीज कर दो। जेकर उनके जीवन में कोई खुशियां रुकी हो तो खुदा यीशु के नाम ही आज तो खुशियां रिलीज कर दो। जेकर प्रभु जी ने कोई काम ऐदा जीवन में रुकिया पे जो बरसों बरसों सालों साल तो रुकिया पे यीशु मसीह के नाम में पूरा कर दो। जेकर उन्होंने कोई बीमारी रुकी पई सी, खुदा यीशु मसीह के नाम में आज ही वो बीमारी दूर हो जाए। सिर तो लेके पैर तक हर एक बीमारी को हुक्म देना खुदा यीशु मसीह के नाम में इन्हां दे सच्चे विश्वासियों के जीवन च निकल जाओ। सारी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम में हुक्म देना कि ना सुनने वाले चंगे विश्वासियों जीवन च दूर हो जाए। पहले लोग इन वचनों द्वारा बड़ी बरकत ते कर्मा द्वारा साबित कर सक कि मैं कितना वधिया विश्वास। क्योंकि प्रभु जैसे तेरे वचना जो सीखे तेरे दास याकूब ने किया कि कर्म बिना विश्वास जरा बेकार। सारी प्रेट ऑफ दी कलीसिया लुधियाना दी कलीसिया च बड़ी बरकत पे। सारे पंजाब दी वर्ल्ड दी हिंदुस्तान दी कलीसिया ते बड़ी बरकत दे। तेरे दास लुधियाना पंजाब हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड जिथे भी तेरी सेवा कर रहे बहुत आयत ना इस्तेमाल करो ताकि पिता परमेश्वर भी तेरी आज्ञा पालन करके तेरे वचना से पूरी रीति नाल चल के एक है दस सकन के 80 सच्चे परमेश्वर की सेवा ते वो भी ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु मसीह सच्चा परमेश्वर। दुआ करते प्रभु जी लुधियाना पंजाब हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना का कहर है खुदा यीशु मसीह के नाम में हट जावे। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵਧਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਿਆ, ਕਮੰਡ ਵਧਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। और तुसी चाहते हो कि तुहाडे बेटे यीशु ते विश्वास करके सब उसनु उद्धार करता कबूल कर ले। और तो प्रभु जी सारे संसार विच इस कोरोना दे कहर नु खत्म कर।
ओ खुदावन चाहे किते भी कोई बीमारी कोई तकलीफ है खुदावन यीशु मसीह के नाम में जो पूरी तरह ना आजाद हो जाए। ओ खुदावन से दुआ करते हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रक्षा मंत्री सुरक्षा मंत्री सारे शिक्षा मंत्री को बड़ी बरकत आशीष दे दो। सारे कैबिनेट मंत्री और खुदावन दुनिया के हिंदुस्तान के सारे राष्ट्रपति सारे प्रधानमंत्री सारे मिनिस्टर सारे प्रेसिडेंट बड़ी आशीष बड़ी हिंदुस्तान के भी खुदावन सारे राज्यपाल सारे एमपी एमएलए सारे बचा लो पिता सारे ते कृपा कर पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को आशीष दे दो बचा लो सारे दुकानदारों को सारे किसानों सारे व्यापारी को चंगा भला कर दो आशीष दे दो पिता सारे शहर के सारे पंजाब के सारे खुदावन पिंडा में सब आशीष सब बरकत दे दो पूरे संसार भी अपनी सुख शांति ने भेजो पिता ताकि खुदावन दुनिया के लोग है जान जाए खुदावन यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। ओ खुदा दुनिया आपस विच दिशा का युद्ध ना हो पावे सब नु बचा लो पिता सारी जगह ते सुख शांति दे दो ओ बेटावदी सारी मीडिया टीम नु सारी खुदावन जो भी टीम है इस लाइव करने में मदद करती है सारी मीडिया टीम नु बरकत आशीष दे दो सारी बेटावदी कलीसिया नु बड़ी बरकत दे दो बेटा धन्यवाद करते प्रभु जी आज तुसी इस ऑनलाइन सर्विस नॉन विच मदद की बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जिन आज पहला संडे है महीने तक तुहाडे लोग प्रभु कुछ लैन लई तैयार हो सारे नु प्रभु लैन लई तैयार करो और जवाना दी मदद करो प्रभु भोज लैने तैयार बैठे जिन्होंने देह रूप में लहू के रूप में तैयार सामग्री की उसको ब्लेस कर दो मसा कर दो उसको पवित्र कर दो ते शुद्ध कर दो तेरे लोग जो सब सामग्री नु देह समझ के और तेरे लहू समझ के खाते पीते उन्होंने आशीष दे उन्होंने बरकत दे उन्होंने अपने वचन चलाओ पिता को उन्होंने और ज्यादा अपने वचन से चल के साबित करने की करो कि परमेश्वर के सच्चे तुहाडे विश्वासी ने जल्दी चर्च खुलने शुरू हो जाए पिता परमेश्वर तुहाडे लोग तुहाडे घर में आके तुहाडी संगति अटेंड कर पार पिता तुहाडी इच्छा में तुहाडी मर्जी हो प्रभु जी वीरवार फिर ऑनलाइन सर्विस हम मिलन दा फजल धन्यवाद करते प्रभु जी तुसी सारी दुआ नु सुन ले के नाम से मांगा है पिता परमेश्वर तुहाडे प्रिय पुत्र साडे सब दे मुक्तिदाता प्रभु यीशु दे नाम विच मंगिया है आमीन आमीन यीशु मसीह का वचन आपकी बहुत सबके साथ होते रहे आमीन 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 सबको बड़ी आशीष दे सारे बड़ी बड़ी बरकत सच्चे विश्वासी बनाए परमेश्वर तुम सारे सच्चे विश्वासी बनावे जय मसीह की सारे जय मसीह।